Hello dear students, let us continue the next part of angiosperms. The angiosperms are flowering plants. They are higher plants as they possess superior characters than that of remaining members of the plant kingdom such as algae, bryophytes and pteridophytes. In the previous video, I explained about few characters of angiosperms. The microscopic angiosperm is Wolffia. The flower contains only one stamen and one pistil. It also produces the very small fruit. The tallest angiosperm is Eucalyptus, which grows up to 100 meters height. The plant body of the angiosperms is sporophyte and it is differentiated into underground root system and aerial shoot system. The unique character of the angiosperms is flower, and flower is produced by aggregation of the sporophylls. Both microsporophylls as well as megasporophylls, they are aggregated to produce the fascinating structure of the angiosperms called flower. The flower contains unique parts like petals, sepals, the stamen and pistil or carpel. The petal is colored part of the flower. Different colors are there for the petal, and sepal is usually green in color. The stamen is male sex organ, which is individual unit of the androecium, and androecium is a male reproductive part of the flower. Like that, pistil or carpel is the female sex organ, which is individual unit of gynoecium, and gynoecium is the female reproductive part or organ of the flower. So these are the things that I explained in the previous video. In this video, let us continue the next characters with respect to angiosperms. Angiosperms are divided into two classes like algae, bryophytes, pteridophytes and gymnosperms. Chlorophyceae, phaeophyceae, rhodophyceae are the classes of algae. Like that, liverworts and mosses are the classes of bryophytes. Then Psilopsida, Lycopsida, Spinopsida and Pteropsida are the classes of pteridophytes. Cycadopsida, Coniferopsida and Netopsida are the classes of the gymnosperms. Similarly, angiosperms are also divided into two classes. What are those? The classes of the angiosperms are: first one is dicotyledons and second one is monocotyledons. Dicotyledons ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು. ಯಾವ ಕಾಟಿಲಿಡಾನ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಸೀಡ್ ಒಳಗೆ ಎರಡು ಈಕ್ವಲಿ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ನಟ್, ನೀವು ಶೇಂಗಾ ಬೀಜ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್, ಈಗ ಕಡಲೆ, ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಈ ಥರದ್ದು ಸೀಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟೂ ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡೈಕಾಟಿಲಿಡಾನ್. ದ ಸೀಡ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟೂ ಕಾಟಿಲಿಡಾನ್ಸ್. ಸೀಡ್ ಒಳಗೆ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆದಂಥ ದಳಗಳು, ದ್ವಿದಳ, ದಟ್ ದ್ವಿ ಫಾರ್ ಡೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಟಿಲಿಡಾನ್ ಅಂದರೆ ದಳ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೀಡ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟೂ ಕಾಟಿಲಿಡಾನ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ dicotyledon, and seed with one cotyledon like rice, wheat, jawar, bajra, maize, ಅಕ್ಕಿ, ಜೋಳ, ಗೋಧಿ, ಸಜ್ಜೆ, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಈ ಥರದ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾಟಿಲಿಡಾನ್, ಒಂದೇ ಒಂದು ದಳ ಇರ್ತದೆ, ಏಕದಳ. ಮೋನೋ ಫಾರ್ ಏಕ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಿಂಗಲ್. ಕಾಟಿಲಿಡಾನ್ ಅಂತಂದರೆ ದಳ ಅಂತ ಅರ್ಥ. So angiosperms are divided into two classes.
They are dicotyledons and monocotyledons. Then what are the characters of dicotyledons? How they are different from monocotyledons? Let us move to the details of dicotyledons. Dicotyledons have two cotyledons in the seeds. This is the seed structure of dicotyledons. This is one cotyledon and this is another cotyledon. So how many cotyledons are present? Two cotyledons are present, therefore the name is dicot. Dicotyledons ಅನ್ನೋದನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಡೈಕಾಟ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಡೈಕಾಟ್, ಮೊನೊಕಾಟ್. ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ the simple terms for the dicotyledons and monocotyledons, short terms are dicot and monocot. How many cotyledons are present? This is one cotyledon and this is another cotyledon. So two cotyledons are present in the dicot seeds. Two more labelings are here, plumule and radicle. Of course they will come in other chapters of biology. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಎರಡು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಟ್ರೈ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ದ ಶೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ನೆನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಎಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟೆಡ್ ಇಂಟು ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏರಿಯಲ್ ಶೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ದಟ್ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್. ನೀವು ಎಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಡೈಕಾಟನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಥವಾ ಮೊನೊಕಾಟನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರಿ, ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎದರಿಂದ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ? ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಅನ್ನೋವಂಥ ಒಂದು ಎಂಬ್ರಿಯೋದ ಭಾಗದಿಂದ ಇಡೀ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ಲಿಮ್ಯೂಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಬೋತ್ ಇನ್ ಡೈಕಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೊನೊಕಾಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಪ್ಲಿಮ್ಯೂಲ್ ಪಾರ್ಟಿಂದ ದ ಶೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಯಾವುದು ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ ಆ ಶೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮು ಪ್ಲಿಮ್ಯೂಲಿಂದ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್. ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಟರ್ಮ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ ಡೈಕಾಟ್, ಹೌ ಮೆನಿ cotyledons are present in the seed? Two cotyledons are present. Then another interesting and differentiating character is reticulate venation in leaves. What is that? Reticulate venation. See, look at this image. ನೀವು ಈ ಇಮೇಜನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಈ ಅರಳಿ ಮರದ ಎಲೆಗಳು ಫುಲ್ ಡ್ರೈ ಆಗಿ ಉದುರಿ ಬಿದ್ದದ್ದನ್ನು ಅಥವಾ ಒಂದು ಹಸಿ ಅರಳಿ ಮರದ ಎಲೆನ ನೀವು ಬುಕ್ಕೊಳಗಿಟ್ರೆ ಅದು ಡ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ಜಾಳಗೆ ಥರದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ನೀವು ಆ ಲೀಫ್ ಒಳಗೆ ನೋಡಬಹುದು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡೈಕಾಟ್ ಒಳಗೂ ಇರ್ತದೆ, ಬಟ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫೈಕಸ್ ಲೀಫ್. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಅರಳಿ ಮರದ ಎಲೆನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡೆ. ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತದಿಲ್ಲೇ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. And this network is made up of veins and veinlets. Vein, this is midrib. If you take the dicot leaf, ಆ ಡೈಕಾಟ್ ಲೀಫನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದರೆ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಪ್ಪನೇ ಲೈನ್ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎನಿ ಡೈಕಾಟ್ ಲೀಫ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾರ್ಜ್ ಸೈಜ್ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಭಾಳ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಈಗಿದು ಡೈಕಾಟ್ ಲೀಫ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. In the center of dicot leaf, a strong prominent structure is present. ದಪ್ಪಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹೋದಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಿಡ್ರಿಬ್. ಈ ಮಿಡ್ರಿಬ್ಬಿಗೆ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಮಿಡ್ರಿಬ್ ಆ ಕಡೆಗೂ ಈ ಕಡೆಗೂ ಕೆಲವೊಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ಗಳು ಅರೈಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಫ್ರಾಮ್ ದ ಮಿಡ್ರಿಬ್ ದ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಸ್ ಅರೈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ಮಿಡ್ರಿಬ್ದಿಂದ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ಗಳು ಅರೈಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೇನ್ಸ್. ಆ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ಗಳಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತದೆ? ವೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತದೆ. ಈ ವೇನ್ಗಳಿಂದ ಮತ್ತೆ ತೀರಾ ಸಣ್ಣದಾಗಿರೋ ಅಂಥ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ಗಳು ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ.
and those branches are called veinlets. See here, from the midrib first the veins arise. ಆ ವೇನ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಆಗಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವೇನ್ಲೆಟ್ಗಳು ಅರೈಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಈ ವೇನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇನ್ಲೆಟ್ಸು ದೇ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಎಲೆ ಒಳಗೆ ಈ ವೇನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇನ್ಲೆಟ್ಸು ಯಾವ ಥರ ಅರೇಂಜ್ ಆಗ್ಯಾವ? ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ವೆನೇಷನ್. Venation is the arrangement of veins and veinlets within the leaf lamina. Leaf lamina ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೀಫ್. ಎಲೆ ಇದೇನು ಅಗಲಾಗಿರೋಂಥ ಭಾಗ ಕಾಣ್ತದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಮಿನಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಲೀಫದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಹೌ ವೇನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇನ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್, that arrangement is called venation. Do not worry, try to remember. ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಒಳಗೆ ಕಲಿತೀರಿ. ಎಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಮಿನಾ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಆ ಲ್ಯಾಮಿನಾ ಒಳಗೆ ವೇನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇನ್ಲೆಟ್ಸು ಯಾವ ರೀತಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಯಾವ ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವೆನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ವೆನೇಷನ್ನು ಡೈಕಾಟ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ವೆನೇಷನ್. ಸೀಡ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 2 cotyledons. The leaf venation is reticulate. Then flowers hang over. Flowers of the dicots are either tetramerous or pentamerous. What it means? Tetra means 4 and penta means 5 in each floral whorl. One more new term. ಬಹಳಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ಗಳು ಹೊಸದಾಗಿ ಬರ್ತಿರ್ತವೆ. ಹೌ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್, ಹೆಂಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ದಿಂದ ಬಂದೀವಿ, ಸೈನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಮುಂಚೆನೇ ಪ್ರೀ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಮೈಂಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ನೀವು ಆರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಕಾಮರ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಸೈನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಒಂದೇ ಸಾರಿಗೆ ಯಾವುದೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಟರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಬರೆದು ತೆಗಿಬೇಕು, ಆ ಟರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಳಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ನನಗಿದು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರೀ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಮೈಂಡ್, ನಿಮ್ಗೆ ನಾವು ಅರ್ಥನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋವಂಥ ಸಿಚುವೇಶನನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. 1 ಅಥವಾ 2 ಸಾರಿ ಕೇಳಿದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೊಬೈಲ್. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಅವ. ಅದರೊಳಗೆ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಒಳಗೆ ನೀವು ಟರ್ಮ್ಗಳನ್ನು, ಮೀನಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡ ಒಳಗಾಗಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಒಳಗಾಗಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದರೆ, you will get the meaning of every term. So it is a request to all the Kannada medium students, don't consider ಇದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ನಾನು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದರೆ ಎವ್ರಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ನಾವು ತಿಳಿತದ ಅಂತಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೋತ ಹೋಗಬೇಕು, ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ತಿಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋವಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ದಯಮಾಡಿ ಮನಸ್ಸೊಳಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಲರ್ನ್, ಟ್ರೈ ಟು ರೀಡ್, ಟ್ರೈ ಟು ರಿಪೀಟ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ರೀಕಾಲ್. ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರಿ, ಬರ್ತಾವೆ. ಒಂದು 40% ನಿಮಗೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಏನದ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಟೆಟ್ರಾಮೀರಸ್, ಟೆಟ್ರಾ ಅಂದರೆ 4, ಪೆಂಟಾ ಅಂದರೆ 5. ಇಲ್ಲೇ ಫ್ಲೋರಲ್ ಹೋರಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದ ಫ್ಲವರ್, ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಫ್ಲೋರಲ್ ಹೋರಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು? ಫ್ಲೋರಲ್ ಅಂದರೆ ಫ್ಲವರು, ಹೋರಲ್ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಲ್. ಈಗ ಒಂದು ಫ್ಲವರನ್ನು ನೀವು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ನ ಕೈ ಒಳಗೆ ಹಿಡ್ಕೋರಿ, ರೋಸನ್ನು ತೊಗೋರಿ, ಬಹಳ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಫಸ್ಟು ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಸೆಪಲ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ, ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ಲು. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ದು ಪೆಟಲ್, ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ಲು, ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ಲು, ಹೀಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸರ್ಕಲ್ ಒಳಗೆ ಪೆಟಲ್ಸು ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಇವನ್ ಸ್ಟೆಮೆನ್ಸ್, ಆ ರೋಸ್ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹಳದಿ ಕಲರ್ದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪಾರ್ಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾವೆ, ಅವು ಕೂಡ ಸರ್ಕಲ್ ಒಳಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಲವರ್
The parts are arranged in the form of circle. ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಸರ್ಕಲ್ ಟೈಪ್ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತಾವ. ನಾಲ್ಕೇ ಭಾಗಗಳು ಇದ್ದರೆ, ನಾಲ್ಕೇ ಸರ್ಕಲ್ಗಳು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕೇ ಪಾರ್ಟ್ಗಳು ಇದ್ದರೆ ಟೆಟ್ರಾಮೀರಸ್ ಅಂತ ಕರ್ಸ್ಕೋತದ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟೆಟ್ರಾಮೀರಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೌಂಟ್ ದ ನಂಬರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಪೆಟಲ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಥರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ತ್. ಇವನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಮೆನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಕಡ್ಡಿ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದಲ್ಲ, ಅವು ಕೂಡ ನಾಲ್ಕೇ ಅವ. ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಗಳು ಫ್ಲವರ್ ಒಳಗೆ ನಾಲ್ಕೇ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಟೆಟ್ರಾಮೀರಸ್ ಅಂತ ಕರೀಬೇಕು. ಫ್ಲವರ್ದ ಪಾರ್ಟು 5 ನಂಬರ್ ಒಳಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಪೆಂಟಾಮೀರಸ್ ಅಂತ ಕರೀಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕೌಂಟ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೆಟಲ್. 1 2 3 4 ಆ್ಯಂಡ್ 5. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೆಮೆನ್ ಎಷ್ಟವ? 1 2 3 4 ಆ್ಯಂಡ್ 5. ಸೊ 4 ಭಾಗಗಳು ಇದ್ದರೆ ಟೆಟ್ರಾಮೀರಸ್ ಅಂತ ಕರ್ಸ್ಕೋತದ, 5 ಭಾಗ ಇದ್ದರೆ ಪೆಂಟಾಮೀರಸ್ ಅಂತ ಕರ್ಸ್ಕೋತದ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪೆಕ್ಯುಲಿಯರ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ಡೈಕಾಟ್ಸ್. ಸೀಡ್ಸ್ ವಿತ್ 2 cotyledons, leaves with reticulate venation in which veins and wavelets are arranged in the form of network. The dicot flowers are either tetramerous or they are pentamerous. Hope this is clear for you. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಮೋನೋಕಾಟನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಣ ಏನದ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಮೊನೊಕೋಟಿಲಿಡಾನ್ಸ್, ಸಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್. ಮೋನೋಕಾಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ದ ಸೀಡ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ 1 cotyledon. ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್? ಡೈ ಅಂದರೆ 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಮೋನೋಕಾಟನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಸೀಡ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು cotyledons ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅವ? ಓನ್ಲಿ 1 cotyledon ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಅದೇ ಒಂದೇ ಒಂದು cotyledon ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಂಗಲ್ cotyledon ಆಫ್ ದ ಮೊನೋಕಾಟ್. ಈ ಟರ್ಮ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ, ಇದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟಾಪಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೌ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಇನ್ ಮೊನೋಕಾಟ್ ದ ಸೀಡ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ 1 cotyledon. ಈಗ ಒಂದು ಇಮೇಜನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಸಿ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡೈಕಾಟ್ ವೆನೇಷನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ? ರೆಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ವೆನೇಷನ್. ಹೌದಾ? ಡೈಕಾಟ್ ವೆನೇಷನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಇಮೇಜ್. ಇಡೀ ಲೀಫ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಜಾಳಿಗೆ ಥರದ್ದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಯದ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆ್ಯಸ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ವೆನೇಷನ್. ಈಗ ಮೋನೋಕಾಟದ ಲೀವ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ರಿ. ಡೂ ಯು ಫೈಂಡ್ ಎನಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇನ್ ದಿಸ್? ನಿಮ್ಗೇನರ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದ? ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೂ ಏನಾರ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ? ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿನೂ ವೇನ್ಸು ಅವ, ಮಿಡ್ರಿಬ್ಬು ಅದ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗಳು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅವ ಲೈಕ್ ಡೈಕಾಟ್ ಲೀಫ್. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ the veins are not in the form of network. This type of venation is called parallel venation. If this is the midrib, ಈ ಸೆಂಟರ್ ಲೈನನ್ನು ನಾವು ಮಿಡ್ರಿಬ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲೇ ಸೈಡಿಗಿರೋ ಲೈನ್ಗಳನ್ನು ವೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಈ ವೇನ್ಸ್ಗಳು ಮಿಡ್ರಿಬ್ಬಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗ್ಯಾವ? ದ ವೇನ್ಸ್ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದ ಮಿಡ್ರಿಬ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ವೆನೇಷನ್ ಇನ್ ಮೊನೋಕಾಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ parallel venation. Here you can see very clearly the central thick line which you can see in the image, it is midrib. ಈ ಮಿಡ್ರಿಬ್ಬಿಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಹುಲ್ಲಿನ ಎಲೆನೋ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಬ್ಬಿನ ಎಲೆನೋ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ರೈಸ್ ವೀಟ್, ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಲೆನ ಕೈ ಒಳಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ರಿ. ಹುಲ್ಲಂದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಮಿಡ್ರಿಬ್ಬಿಗೆ ವೇನ್ಸು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವೆನೇಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವೆನೇಷನ್. ದೆನ್ ಫ್ಲವರ್ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದೇ ಆಪ್ಷನ್ನು. ಇನ್ ಮೊನೋಕಾಟ್ಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೈಮೀರಸ್. ಟ್ರೈ ಮೀನ್ಸ್ 3. How many floral parts are present? Only in 3 in number. ಫ್ಲವರು ಟೆಟ್ರಾ ಆರ್ ಪೆಂಟಾಮೀರಸ್ ಅಂದರೆ ಪೆಟಲ್ಸ್ 5 ಇರ್ತಾವೆ, ಸೆಪಲ್ಸ್ 5 ಇರ್ತಾವೆ, ಸ್ಟೆಮೆನ್ 5 ಇರ್ತದೆ, ಕಾರ್ಪೆಲ್ 5 ಇರ್ತದೆ. ಈ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಪೆಂಟಾಮೀರಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೈಮೀರಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಟ್ರೈಮೀರಸ್?
Each flower is having 3 floral whorls. Count this one, 1, 2 and 3 petals ಇರ್ತಾವ. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ 3 ಸ್ಮಾಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆಗಿ ದೇ ಆರ್ ದ ಸೆಪಲ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಗಳು 3 ನಂಬರ್ ಒಳಗಿದ್ರೆ ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೈಮೀರಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಮೊನೊಕಾಟಿಲಿಡಾನ್ಸ್. Dicots, the seed contains 2 cotyledons. In monocots, seed contain only 1 cotyledon. And ಅದೇ ಒಂದೇ ಒಂದು cotyledon ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತದೆ. That larger cotyledon of the monocots is called scutellum. ಒಂದೇ cotyledon ಫುಲ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಆ ಲಾರ್ಜ್ cotyledonಗೆ ಸ್ಕುಟೆಲ್ಲಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮೊನೋಕಾಟ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟರ್ಮ್. In dicots, leaves contain the reticulate venation, or leaves show reticulate venation, and in monocots leaves show parallel venation. In dicots, flowers are either tetramerous or pentamerous, whereas in case of monocots the flowers are trimerous. These are the 2 classes of angiosperms, dicot and monocot. Try to remember the terms and write down the differences between dicots and monocots. In the next video, I am going to explain the most important character of the angiosperms with reference to reproduction. How reproduction occurs in the angiosperms. What is the name for male sex organ and female sex organ, and their structural details I am going to explain in the next video. Try to concentrate on the terms, repeatedly watch the video so that you can remember the syllabus, and that remembering and recalling will give the confidence regarding the subject. Hope you will follow the instructions. Thank you.